वेलकम बैक। हाँ तो और एक क्वेश्चन लिखो। हाँ ये तुम्हारा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कॉन्सेप्ट बोला था उससे ही है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस then prove that a comma b are the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा और प्रूव करने बोला इसका रूट है a एंड b। ठीक है, তো আমরা রিভার্স দিতে পারি। তো প্রুফ কোশ্চেন আছে মানে ওখান থেকে সাম দেওয়া আছে, আলফা বিটা রুটস গিভেন আছে, ওখান থেকে সাম প্রোডাক্ট বের করে নেব আর এখান থেকে এ বি রুটস নিয়ে আমি এটা প্রুফ করে দিতে পারি। তাও হবে, নিজে ট্রাই করো। ঠিক আছে, না হলে দেখবি। সো কোশ্চেনে গিভেন আছে আলফা এন্ড বিটা আর দ্য রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন। তো ইকুয়েশন तोड़ दो पहले। x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इक्वल टू c। x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब यार a प्लस बी आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा ए बी माइनस सी। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए उसका रूट क्या है a एंड b। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है ना, তাহলে a b আর a প্লাস b আমার চাই, এখান থেকে ডাইরেক্ট চলে আসছে। এখান থেকে a प्लस बीटा की लिखते पारी, a प्लस बी होच्छे अल्फा बीटा और यहाँ से ए बी को क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस सी लिखते पारी। डायरेक्ट चले गए जेटा हमारा दरकार। सो ये है तुम्हारा सम ऑफ द रूट, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, তাহলে উঠা দো एक्स स्क्वायर माइनस কি হবে সামটা হবে अल्फा बीटा, সরি সামটা হবে अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा प्लस इक्वल टू 0। अब इसको अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो तुम्हारा देखो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस अल्फा आएगा अंदर, ये तुम्हारा माइनस बीटा कॉमन ले लो एक्स माइनस अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। सो फाइनली एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ओके ओके, अरे समझ में गुड। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का लास्ट वाला पार्ट, कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड इट फॉर इट। ठीक है, कंडीशन क्या होगा Number 1, if one root is common between two equation, तो हम बेर करते हैं क्या a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और दूसरा इक्वेशन तुम्हारा ये वाला है a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। If one root is common between them then what is the condition। এই টাইপের সামগুলো অ্যাপ্রোচটা কিভাবে করব, তো ধরে নে এর মধ্যে কমন রুটটা আছে আলফা, লেট রুট ইজ আলফা, তাহলে আলফাটা কি হবে যদি দুটো ইকুয়েশনের রুট হয় এটা স্যাটিসফাই করবে তো। হ্যাঁ কি नहीं, हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा पुट করলাম, সেকেন্ড ইকুয়েশন अल्फा पुट করে দেব। ओके गुड, वेरी गुड। तो ये দুটো इक्वेशन के बारे सॉल्व যেটা করতে হবে না, सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो याद है जो लीनियर इक्वेशन में किया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, याद है x बाई y बाई 1 बाई करके किया था ना, वो वाला करना पड़ेगा। तो x की जगह है ये अल्फा स्क्वायर बाई ये अल्फा बाई ये 1 बाई। ठीक है, যখন আলফা স্কয়ার করি এই পার্টটাকে করলাম পুরোপুরি চেপে দেব। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে ক্রস এ হয়ে যাবে দিস ইনটু দিস b1 c2 माइनस c1 b2 b1 c2 माइनस c1 b2 और ये अल्फा देते हैं। इसमें क्या होता है এদিক থেকে শুরু করলে এটা মাইনাস আছে কিন্তু এদিক থেকে, আর নালে থেকে শুরু করতে হবে এখান থেকে, এটা করলে একটা মাইনাস দিবি প্রথমে মাইনাস তারপরে কর, তাহলে a1 c2 माइनस c1 a2
ঠিক আছে। আর যারা ডাইরেক্ট করতে পারিস সেটা ছেড়ে দিবি, তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করতে পারিস, মানে এটা হলে পরেরটা রাইটে শুরু হয়, তারপর এখানে স্টার্টিংটা এখান থেকে হবে, তাহলে এই দিকে আগে আসবে তারপর ওই দিকে আসবে, তখন মাইনাস দেওয়া দরকার নেই। তাই এখান থেকে ভালো হয় অল্প দিকে লিখে দিতে পারিস এগুলো। হ্যাঁ, একটা মানে কি করে লিখে নে, একটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট গুলো a1 a2 b1 b2 c1 c2, ফির একবার লিখো a1 a2। তাহলে ফার্স্ট কেস যখন হবে তখন এইটা মাইনাস এইটা, ঠিক আছে। সেকেন্ড কেস কত হবে, সেকেন্ড কেসে হচ্ছে তোর এইদিকে চলে যাবে, সেকেন্ড কেসে পরেরটা c1 a2 মাইনাস a1 c2, আর থার্ড কেসে হবে এইটা a1 b2 মাইনাস b1 a2। পাশে লিখে দিতে পারিস, ফ্রেশ করে বলবো একবার, তাহলে পাশে লেখা দরকার নেই, আমি ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছি। তাহলে इसको करने दो, ये तुम्हारा a1 b2 মাইনাস b1 a2। যারা ক্রস মাল্টিপ্লাই মেথড কোনদিন করিস তাদেরকে বলি এরকম করবি, হ্যাঁ, a1 b1 c1 আর হচ্ছে a2 b2 c2। ক্লিয়ার হচ্ছে? সবসময় অ্যারোটা যাবে এই দিক থেকে, মাইনাস এই দিকে যাবে, এক্সেপ্ট মাঝখানে জায়গাটায় ভুল হবে, মাঝখানে জায়গাটাতে ভুলে যাবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট কেসে কি হবে, এটাকে অমিট করে দেবে, তাহলে রিমেইনিং ইনটু b1 c2 মাইনাস c1 b2 লিখে দিও পরে। সেকেন্ড কেসে যখন এটা অমিট করতে যাবি তখন এই দিকে মাল্টিপ্লাই যদি করতে যাস তাহলে মাইনাস আছে একটা, ঠিক আছে। এটা কেন হয় পরে বুঝতে পারবি, মাইনাস আছে একটা, মাইনাস আছে বলে এটা ঘুরে যাবে, a1 c2 c1 a2 আছে বলে একটা মাইনাস দিতে হবে। আর লাস্ট কেসটা ঠিক আছে, কোনো চাপ নেই, যখন বাদ দিয়ে দিবি তখন এই পার্টটা হবে a1 b2 মাইনাস b1 a2, তাহলে সেকেন্ড কেসে একটা মাইনাস আছে। ব্যাস, এখানে কন্ডিশন পেয়ে যাবো, এই দুটো ইকুয়াল করে একটা আলফা বের কর, আর এই দুটো ইকুয়াল করে আলফা बेर कर, ये दुটো इक्वल कर दो। मतलब अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, b1 c2 माइनस c1 ओफो c1 কত হবে, b2 তো নাকি, c1 b2 आएगा, हाँ c1 b2 डिवाइडेड बाय माइनस থেকে এটা ঘুরে যাবে c1 a2 माइनस a1 c2। ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू ये दोनों लेके, और ये दोनों लेके क्या आएगा, इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, आएगा c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। এই কন্ডিশনটা আমার ফাইনালি আসবে। এত বড় কন্ডিশন তো মুখস্থ করতে হবে না, জাস্ট প্রসিডিউরটা মনে রাখবি যে প্রসিডিউরটা কি আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল রুট কমন। আর নাম্বার 2, ইফ বোথ রুট আর কমন, বোথ দ্য রুটস আর কমন। দুটো রুট কখনো কমন হয় যদি ইকুয়েশন দুটো সেম ইকুয়েশন হয়। সেম কি করে, এই যে x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0, রুট গুলো কত -1 -2, এইটা যদি আমি 2 দিয়ে ইনটু করে দিই 2x স্কয়ার প্লাস 6x প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0, তাহলে এর রুটটা একই আসবে না, মানে মেইন ইকুয়েশনটা সামথিং টাইমস, ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি দুটোই সেম, ওটাতে নরমাল ফর্মে আছে, এটাকে কিছু মাল্টিপ্লাই করা আছে, তখন কি হয়, তখন রেশিওটা সেম থাকে, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ইকুয়াল। তাহলে হেডিং দিয়ে if both the roots of the equation are common, ঠিক আছে, between the quadratic equation এই दोनों लिख दो, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है, और दूसरा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखो, तो क्या आएगा, a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2, ये है कंडीशन। বুঝলে, এবারে কিছু কিছু কোশ্চেনে কনসেপচুয়াল থাকে, ঠিক আছে, এগুলো একটু পরে বলছি, क्वेश्चन एग्जांपल लिखा है तो। चलिए ये दोनों क्वेश्चन लिखो, पहला एक क्वेश्चन लिखो, if one root between the quadratic equation, if one root between the quadratic equation x square plus px plus r equal to 0, px plus r equal to 0, ठीक है, and x square plus rx plus p equal to 0, ब्रैकेट में लिखो p not equal to r 0, have one common root, have one root in common, ठीक है, then prove that 1 plus p plus r equal to 0, ये प्रूव करते হবে। তাহলে একটা রুট কমন যদি করি তাহলে কি করব, ফার্স্টে এটা p not equal to r কোশ্চেনে গিভেন আছে, এই যে কোশ্চেনটা বলে এটা প্রুফ দিতে পারে, ওটা না গিভেন দিয়ে দুটোই প্রুফ করতে দিল, মানে প্রথমে কন্ডিশনে বললো if this and this equation have one root in common, prove that either p equal to r or 1 plus p plus r equal to 0। তাহলে কমনের জন্য ধরনে আলফা স্কয়ার প্লাস p আলফা প্লাস r equal to 0, আলফা স্কয়ার প্লাস r আলফা প্লাস p equal to 0 করে দেবে, আলফা স্কয়ার বাই কি হবে, এটা বাদ দিয়ে p স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার ইকুয়াল টু আলফা বাই, এটা মাইনাস দেবো, মাইনাস দিলে হবে p মাইনাস r
আর 1 বাই r মাইনাস পি। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো রাখছি। প্রথমে আলফা স্কয়ার বাই পার্টটা করছি, এই দুটো পার্ট দিস এটা করে কি আসছে, এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো। আলফা ইকুয়াল টু হবে পি স্কয়ার মাইনাস আর স্কয়ার বাই আর মাইনাস পি। ঠিক আছে, এটা আসবে তো, ঘুরে গেলে আর মাইনাস পি। আচ্ছা, কিন্তু ক্যান্সেল করলে কত হবে, আলফা ভ্যালুটা আসবে পি প্লাস আর ইনটু পি মাইনাস আর বাই আর মাইনাস পি। তো ক্যান্সেল করলে माइनस 1 আসবে, तो माइनस ऑफ पी प्लस आर। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया और कंडीशन एडिटर अप्लाई করে नेक्स्ट হচ্ছে अल्फा बाय आर माइनस पी 1 बाय आर माइनस पी। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1। ঠিক আছে, अल्फा वैल्यू 1 চলে এসেছে, अल्फा वैल्यूটা এখানে সাবস্টিটিউট করে দেব। सो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस आर, এক সাইডে নিয়ে এলে 1 প্লাস পি প্লাস আর ইকুয়াল টু 0 প্রুভ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওই যে অ্যানসারটা আসতো যদি কোশ্চেনে পি নট ইকুয়াল টু আর দেওয়া থাকতো না, তাহলে কোথা থেকে আসতো? তাহলে এই যে তুই কেটেছিস না এখানে বোথ সাইডে, তো ওটা একটা কন্ডিশন হতে পারে তো, কারণ এইটা তো কোশ্চেনে গিভেন নেই যে স্যার ডিনোমিনেটরে 0 হওয়া যাবে না, তুই আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে বের করছি। ঠিক আছে, নাহলে তো আমাকে এখানে আবার অন্য মেথড আছে, এটা মাইনাস করতে পারিস, ওটা একটা মেথড। মাইনাস করলে প্রথমে দুটোকে মাইনাস কর, অন্তত আলফা ভ্যালু পেয়ে যাবে, আলফা ভ্যালুটা গিয়ে সাবস্টিটিউট কর, তাহলে আবার একটা কন্ডিশন, ওটা বেশি বড় হয়, ক্রস মাল্টিপ্লাইটা বেশি ইজি হয়। যেটা বলছিলাম যে উপরে ক্যান্সেল করলে এই পার্টটা, তাহলে আইদার একটা হতে পারতো পি মাইনাস আরটা হতো 0, সেখান থেকে পি ইকুয়াল টু আর চলে আসতো। ঠিক আছে, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 have one root in common, find h to b to c, find h to b to c। এই কোশ্চেন দেখি তারা শুরু করে দেন, করতে কর করে आंसरটা তারপর দেখি আমরা ভিডিওটা। ঠিক আছে, এই কোশ্চেন দেখলে প্রথমে আমরা কি করি বলতো, প্রথমে শুরু করে দেবো এই আলফা স্কয়ার ধরে করতে শুরু করে দিলাম, তাই তো করেছিস নাকি? আলফা স্কয়ার ধরে দুটো ইকুয়েশন সলভ করে দে। আরে বাবা, আগে ভালো করে দেখ, একটু দিমাগ লাগাবি, কোশ্চেন একটু দিমাগ লাগানো থাকে। কারণ এই যে ইকুয়েশনটা গিভেন আছে, সেই ইকুয়েশনের রুট কি আছে, দেখ ডিটা লেস দেন 0 হবে, দেখ ডিটা কত আছে 9 মাইনাস 16 মাইনাস 7 আছে, তাহলে হবে ইমাজিনারি রুট। আর আমি কোথায় এবার বললাম, দেখবি বলেছিলাম নেচারাল রুটে ইমাজিনারি রুট গুলো পেয়ারে আসে। ঠিক আছে, যেমন রেশনাল রুট গুলো পেয়ার আসে, সেরকম ইমাজিনারি রুট গুলো পেয়ারে আসে। পেয়ারে মানে কি, যদি একটা রুট 2 প্লাস এরকম আসে, ইমাজিনারি রুট গুলো অ্যাকচুয়ালি দেখতে এরকম হয়, 2 প্লাস রুটে হয়ে যাবে মাইনাস আসে, রুট ওভার মাইনাস 3 এরকম টাইপের থাকে। তাহলে ইমাজিনারি রুট যদি একটা এটা হবে, তাহলে আর একটা এটা হতেই হবে, হবেই একদম নেসেসারি। তাহলে তুই ভালো করে ভাবে দেখ, এই দুটোর মধ্যে যদি ধর এইটা কমন হয়, তাহলে এটাও তো কমন হয়ে যাবে, কারণ যার এই রুটটা হয় তার এই রুটটাও হবে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে যদি একটা রুট কমন হয়, তাহলে এখানে ইমাজিনারি রুটের জন্য দুটো রুটই কমন হতে হবে। দুটো রুটই কমন হলে বোথ রুট কমন, তাহলে কি কন্ডিশন বলেছিলাম, a1/2 ইকুয়াল টু b1/2 ইকুয়াল টু c1/c2। তাহলে ডাইরেক্ট হবে a/1 ইকুয়াল টু b/3 ইকুয়াল টু c/4। তাহলে রেশিওটা কত আসবে 1:3:4। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে পরে জিজ্ঞেস করে নেবে একবার। ঠিক আছে, अच्छा लास्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूब इक्वेशन लिखो, हेडिंग दो। क्यूब इक्वेशन का से मैंने वो वाला चीज बोल दिया था कि कैसे निकालते रूट्स या फैक्टर्स, ওই ভ্যানিশিং ফ্যাক্টর বা রিমাইন্ডার ফ্যাক্টর ছেড়ে দিই। ঠিক আছে, এখানে কি বলবো, ওই পার্টটা বলবো যেটা হচ্ছে তোর রিলেশন বিটুইন রুটস এন্ড কোএফিশিয়েন্ট। ঠিক আছে, তো লিখো রিলেশন বিটুইন রুটস एंड कोएफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूब থেকে শুরু হবে। So let the roots of the equation are alpha, beta and gamma. Then condition টা দেখি হয়, এবারে সাম অফ দ্য রুট হবে মানে মাইনাস বি বাই আগের মতো ঠিক থাকবে একদম। তারপর হবে দুটো করে নি, টেকিং 2 এট এ টাইম, আলফা বিটা, বিটা গামা, গামা আলফা, এটা হবে সি বাই এ। আর
তিনটে নিয়ে সেটা হবে মাইনাস ডি বাই এ। আস্তে আস্তে তোদের লজিকটা বাড়বে দেখ, ঠিক আছে? আগেরটা কিছু বুঝতে পারিনি, এবার বলি না, যতগুলোই পলিনোমিয়াল হোক মানে ইকুয়েশন এরকম টাইপের, সেটা কোয়াড্রেটিক হতে পারে, কিউবিক হতে পারে, বাই কোয়াড্রেটিক মানে ফোর্থ অর্ডার হতে পারে, ফাইভ অর্ডার হতে পারে, যত বড়ই হোক প্রত্যেকের কন্ডিশন ঠিক একটা লিঙ্ক আছে, জানিস তো? লিঙ্ক গুলো কিভাবে হয়, প্রথমে লিখবি একটা করে রুট নিয়ে তাদের সাম, টেকিং ওয়ান এট এ টাইম। তাহলে আগে আলফাবেটে দুটো রুট ছিল, তাহলে একটা করে নিয়েছি, তাহলে আলফা প্লাস বিটা একটা কেস ছিল। তারপর হবে দুটো করে নিই, তো আলফাবেটের মধ্যে দুটো করে নিলে একটাই কেস হতো আলফা বিটা, ওই জন্য ওখানে স্টপ হয়ে গেছে। এবার তিনটের মধ্যে দেখ, প্রথমে একটা করে নিই আলফা বিটা, আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা, তারপর দুটো করে নিই, মানে একবার আলফা বিটার সঙ্গে হবে, বিটা গামার সঙ্গে হবে, গামা আলফার সঙ্গে হলো, এগুলো নিয়ে একটা কেস। তারপরে যে তিনটে একটাই কেস হবে আলফা বিটা গামা। সেরকম চারটা রুট যদি হয় আলফা বিটা গামা ডেল্টা, এগুলো কি হচ্ছে আলফা বিটা গামা ডেল্টা নিয়ে একবার একটা করে, তো দুটো করে নিয়ে ছটা কেস হবে আলফা বিটা বিটা আলফা গামা আলফা ডেল্টা বিটা গামা বিটা ডেল্টা আর লাস্ট হচ্ছে আলফা ডেল্টা। বুঝতে পারছিস? ছখানা কেস আসবে। তো ওখানে ছটা কেস, এখানে তিনটে কেস, এরকম করে চলতে থাকে। মানে এগুলো কি শর্টকাটে কিভাবে লেখে জানিস? এটা লেখে সামেশন অফ আলফা, এটা হয় সামেশন অফ আলফা বিটা, এটা বলে সামেশন অফ আলফা বিটা। এই সামেশনটা কি? এই সামটাকে শর্ট করে লেখে। ওটা মানে বোঝা যায় যে যতগুলো রুট হবে তার একটা করে নিয়ে সাম, তারপরে হচ্ছে দুটো করে নিয়ে সাম, তারপরে হচ্ছে তিনটে করে নিয়ে সাম, তারপরে চারটা করে নিয়ে সাম, এরকম চলে। এবারে এইগুলো কিভাবে ভ্যারি হয়ে যায়? প্রথমেরটা হয় মাইনাস বি বাই এ, সবার জন্য কমন। তারপরটা মাইনাসটা প্লাস অল্টারনেট করবে, মাইনাস বি বাই এ, তারপরটা হবে সি বাই এ প্লাস, তারপরটা হবে মাইনাস ডি বাই এ, তারপরে থাকলে প্লাস ই বাই এ, তারপরে মাইনাস এফ বাই এ, এরকম করে চলতে থাকে। হলো? পরের গুলো পরে বলবো, আগে বেসিকটা ট্রিগোনোমেট্রিটা মানে কোয়াড্রেটিকটা শিখে রাখ, তারপরে আবার যদি সামনাসামনি আসি তখন বোঝাবো তোকে কি হয়। এখন এটা ভাব যে সাম অফ দ্য রুট, মানে এইটুকু জিনিস মনে রাখবি, সামটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ আগের মতো, তারপর দুটো করে নিয়ে সেটা সি বাই এ, তারপর তিনটে করে নিয়ে হচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ। এই তিনটে মাথায় রাখতে পারবি তো? ব্যাস। তাহলে এখানে কোশ্চেনটি given আছে, ওকে, লাইক if alpha beta and gamma are the roots of the equation, in number one equation alpha beta gamma are the roots of the equation 2x cube minus 3x square plus 6x plus 1 equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square plus gamma square। ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, আমার কি কি লাগবে? আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার প্লাস গামা স্কয়ার ফর্মুলাতে কি কি লাগবে রে? এটা বের করলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হোল স্কয়ার মাইনাস টুয়াইস অফ আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা। এটা হয়ে গেল কি? উল্টোটা ভাব, a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার কত হয়? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস 2bc প্লাস 2ca, সেরকম উল্টো করেছি। এটা ইকুয়াল টু এটা মাইনাস এটা, ভ্যালু বের করে বসিয়ে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ মানে 3/2, আর আলফা বিটা এটা 6 হবে, হ্যাঁ বি নয় 6, আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা হচ্ছে 6/2 মানে 3। ঠিক আছে? মাইনাস বি বাই এ, তারপর হচ্ছে সি বাই এ হয়ে গেল, আর বাকি ডি বাই এ লাগবে না, এখানে ভ্যালু বসিয়ে দিন। এটা হবে 9/4 মাইনাস 2 ইন্টু হচ্ছে 3, 9/4 মাইনাস 6 মাইনাস 4 হলো, এটা এলসিএম কর 9 মাইনাস 24, ঠিক আছে? 9 আচ্ছা 15 মাইনাস 15/4। ওকে, এবার তুই ভাববি এই স্যার আপনি কি করলেন, ঠিক করেছেন দেখুন ভালো করে। হ্যাঁ আপাতত দেখলাম তো ঠিকই আছে, ভুল হওয়ার চান্স নেই। ঠিক আছে? তাহলে স্কোয়ারের সাম কি করে মাইনাস চলে এলো? আমি বলেছি যে এখানে রুটস গুলো নেচার আমি বলিনি, তাহলে এখানেও নেচার রুট থাকতে পারে, মানে ইমাজিনারি রুট ঢুকে থাকতে পারে, আমরা জানি না, কোন একটা কেস হয়তো আছে যেটা আমরা জানি না, যার জন্য মাইনাস চলে এসেছে। ঠিক আছে? এরকম আসতেই পারে, মানে আগে গেলে হলে শিওর ছিল ভুল হবে, দেখুন না ঠিক হতেও পারে। বা তোদের আগে লিখে নিবি যে রুট গুলো কি টাইপের দিচ্ছে, সব লিখে নিবি ইফ আলফা বিটা গামা দ্য রিয়েল রুটস, তাহলে তোকে বুঝতে হবে যে ভুল হচ্ছে কিছু একটা। ঠিক আছে? ওকে, নাম্বার 2 লে ক্যালকুলেশন দেখে কোনো ভুল হয়নি তো? না আবার তো ঠিকই দেখছি আমি, আমার তো কোনো ভুল লাগেনি অবশ্য। ঠিক আছে, চল নাম্বার 2 লেখ if alpha beta and gamma are the roots of the equation, if alpha beta and gamma are the roots of the equation x cube plus 4x plus 2 equal to 0, find alpha cube plus beta cube plus gamma cube। এটা কত হবে?
ঠিক আছে, তাহলে দেওয়া আছে এবং কোশ্চেনটা লেখ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ভ্যালু কত মাইনাস বি বাই এ, এখানে বি নেই, এক্স স্কয়ার টার্ম নেই তো জিরো, বাস আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা জিরো হলে আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব প্লাস গামা কিউব কত হয় 3 আলফা বিটা গামা, তাই তো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস কি হচ্ছে 3abc, শুধু আলফা বিটা গামাটা নিয়ে নে, বাকিটা লাগবে না, মাঝখানটা অযথা লেখা দরকার নেই। এটা কি ছিল মাইনাস ডি বাই এ ছিল, তাই না? আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ, আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে সি বাই এ, লাস্টে হচ্ছে ডি মাইনাস ডি বাই এ। তাহলে বসিয়ে দিই ভ্যালুটা এবারে, therefore alpha cube plus beta cube plus gamma cube equal to 3 alpha beta gamma equal to minus 6 answer, ঠিক আছে? Okay, Adelaide, if the roots of the equation x cube plus 2x square minus 3x plus 1 equal to 0 are alpha, beta and gamma, find the value of alpha square beta square plus beta square gamma square plus gamma square alpha square, ঠিক আছে? তাহলে কি করব, বসিয়ে দে a square plus b square plus c square ফর্মুলা কি a plus b plus c whole square minus twice of ab, ab করে কত এটা ইনটু কর স্কয়ারটা ছেড়ে দে, তাহলে a আলফা স্কয়ার বিটা গামা আলফা বিটা স্কয়ার গামা bc করলে বিটা গামা স্কয়ার আলফা আর ac করলে আলফা স্কয়ার বিটা গামা, ঠিক আছে? ব্যাস ভ্যালু বসাবে, এগুলো লাগবে আমাদের, বিটা গামা গামা আলফা স্কয়ার মাইনাস 2 কমন নিতে, দেখ আলফা বিটা গামা কমন নিলে ভেতরে হবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা, তাহলে সবগুলোই লাগবে, সাম লাগবে, প্রোডাক্ট লাগবে, পেয়ার সাম লাগবে, এগুলো পেয়ার, সাম আছে পেয়ার, তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হচ্ছে কত -2 মাইনাস বি বাই এ, আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা হচ্ছে সি বাই এ মানে -3, আলফা বিটা গামা হচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ -1, তাহলে বসাই হবে, বসালে হচ্ছে 2 স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু -1 ইনটু -3, তাহলে 4 মাইনাস 6 মাইনাস 2, আবার গেল রে স্কয়ার কোয়ান্টিটি ভ্যালু -2, আসতেই পারে রুটগুলো রিয়েল নেই হয়তো। তাহলে এই টাইপগুলো হচ্ছে কি ইকুয়েশনে রুট আলফা বিটা গামা দেওয়া আছে, ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, ঠিক আছে? আর একটা লিখে নে লাস্ট এটার, if alpha beta and gamma are the roots of the equation, if alpha beta and gamma are the roots of the equation x cube minus 11x plus 7 equal to 0, এই রুটগুলো দেওয়া আছে আলফা বিটা গামা, ঠিক আছে? then find the equation whose roots are, ও এই কন্ডিশনটা বলতে হবে না, ঠিক তাহলে কন্ডিশনটা লিখতো, গুড তারপর কোশ্চেনটা দেবো, মানে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন দুটো টাইপ দেখালাম না, যে ইকুয়েশন গিভেন থাকলে রুটস গিভেন, মানে একটা ছিল ইকুয়েশন গিভেন থাকলে রুটগুলোর মধ্যে রিলেশন, আর একটা দিলাম দেখবি আলফা বিটা যদি রুট হয় তাহলে ইকুয়েশনটা কি লিখতাম x স্কয়ার মাইনাস সাম অফ দ্য রুট ইনটু x প্লাস প্রোডাক্ট অফ দ্য রুট, তাহলে এরকম একটা কন্ডিশন আসার কথা তো এখানে, তাহলে if alpha comma heading দে if alpha comma beta comma gamma not লিখিস না, like equation whose roots are alpha beta and gamma is কি হবে x স্কয়ার মাইনাস এখানে সে একই রকম সাম অফ দ্য রুট ইনটু x স্কয়ার হবে, এখানে x কিউব মাইনাস হবে, সরি কিউবিক ইকুয়েশন x কিউব মাইনাস আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইনটু x স্কয়ার প্লাস কি ছিল আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইনটু x মাইনাস আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু 0, one is x স্কয়ার মাইনাস সাম অফ দ্য রুট ইনটু x প্লাস প্রোডাক্ট অফ দ্য রুট ইকুয়াল টু 0 ছিল, এখানে বাড়ছে x কিউব, এগুলোকে s1 s2 দিয়ে লিখে s1 x স্কয়ার প্লাস s2x মাইনাস s3 ইকুয়াল টু 0, এই হচ্ছে ব্যাপার। এরা এই সামগুলোকে s1 s2 দিয়ে লিখে, আগেরটাকে তুই কোয়াড্রেটিক ইউজ করতে পারতিস যে x স্কয়ার মাইনাস s1x প্লাস s2 ইকুয়াল টু 0, তাও লেখা যেত, মাইনাস প্লাস মাইনাস এগুলো চলবে, ঠিক আছে? যদি এর পরে অর্ডারটা হয় মানে ফোর্থ অর্ডারের চারটা রুট হয় তাহলে মাইনাস সাম, তারপরটা প্লাস ওদের সাম, তারপরটা মাইনাস
তিনটে করে নিয়ে তারপর একটা প্লাস, এইভাবে চলবে। ঠিক আছে, তাহলে যদি তুমি ইকুয়েশন কি দেখি, কোশ্চেন কিরকম করতে পারিস। আলফা বিটা গামা দেওয়া থাকে, অ্যাড করবি, মাল্টিপ্লাই করবি। ঠিক আছে, চলে আসবে। ছোটখাটো অঙ্ক থাকলে কিন্তু, হ্যাঁ বড় থাকলে দিমাগ লাগাবে। কিরকম দিচ্ছি দেখ কোশ্চেনটা লেখ। ইফ আলফা বিটা গামা আর দ্য রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন, if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube minus 11x plus 7 equal to 0, then find the equation whose roots are number 1 হচ্ছে alpha plus beta comma beta plus gamma comma gamma plus alpha। তাহলে একটা ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করতে হবে, এটা রুটস গুলো গিভেন আছে, alpha plus beta beta plus gamma gamma plus alpha। আর 2 নম্বর হচ্ছে alpha square by beta plus gamma beta square by alpha plus গামা আর গামা স্কয়ার বাই আলফা প্লাস বিটা। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এই যে কোশ্চেনে গিভেন আছে রুট যদি আলফা বিটা গামা হয় তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তো 0 আসছে, বোঝা গেল প্রথমে। হ্যাঁ, তারপর আদার্স কেসগুলো আসবে। তো তুই ভাবতে পারি জিনিসটা কি হবে যদি এই ইকুয়েশনে আলফা বিটা গামা ইকুয়েশন হয়, তার ইকুয়েশনটা যে মানে রুট হয়, তাহলে ইকুয়েশনটা হয় x কিউব মাইনাস এদের সাম ইনটু x স্কয়ার প্লাস দুটো নিয়ে প্রোডাক্ট ইনটু x মাইনাস তিনটে নিয়ে প্রোডাক্ট। তো তুই ভাব যার রুট এই তিনটে আছে তাদের প্রথমে সাম বের করবি, সাম নালে ঠিক আছে টুয়াইস অফ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা বেরিয়ে গেল, প্রোডাক্ট গুলো দুটো করে নিয়ে ও যেমন তেমন পরেরটা কি হবে পাগল যাবে, তাই তো। হ্যাঁ, যেটা ট্রিকি ওয়েটা করতে হয়। ট্রিকি ওয়েটা কি, দেখ এর ইকুয়েশন যদি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আমার তিনটে রুট হয় তাহলে এটা 0 দেবেই তো। তুই ভাবতো আলফা প্লাস বিটা ভ্যালুটা কোথায় যাবে রে, নাম্বার 1 এর কোশ্চেনটা বল, আলফা প্লাস ভ্যালুটা কোথায় যাবে মাইনাস গামা, তারপরটা মাইনাস আলফা, তারপরটা মাইনাস বিটা। ঠিক আছে, তাহলে কি হয়ে গেল না, আগের রুট গুলো কত ছিল আলফা বিটা গামা, আর এখনকার রুট গুলো কি এলো মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস গামা। কোয়ালিটিকে বলেছিলাম যে রুট গুলোর সঙ্গে সেম মাল্টিপ্লাই হলে ডিভাইড করে দিতে, তাহলে এখানে দেখ আলফা বিটা গামা ছিল, এখানে গেল মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস গামা। তাহলে ইকুয়েশনটা কোথায় যাবে, শুধু এক্স এর জায়গাতে মাইনাস এক্স পুট করে দেবে, তো ইকুয়েশন ডিরেক্ট চলে আসবে। এটাই আগে বলেছিলাম না, ইজিয়েস্ট ওয়ে হয়ে যাবে। অনেকে হয়তো বুঝতে পারলো না স্যার কি করলেন, মাথা ঘুরে গেল পুরো। কারণ এই কন্ডিশন যদি অ্যাপ্লাই করতে যাস, যার ইকুয়েশন রুট গিভেন থাকবে, তোকে s1 s2 s3 প্রত্যেকটা বের করতে হবে, ভ্যালুগুলো বের করে আগে করছিলাম না, রুট গুলো দেওয়া ছিল, প্রথমে আলফা প্লাস বিটা আলফা ইনটু বিটা লিখে দিচ্ছিলাম, তারপরে সাম বের করছিলাম, প্রোডাক্ট বের করেছিলাম, তারপরে কি পুট করছিলাম। তো সেরকম এখানে তোকে প্রথমে তিনটে কন্ডিশন লিখতে হবে, আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা, আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা অ্যাড করে লিখতে হবে, আলফা ইনটু বিটা ইনটু গামা লিখতে হবে। তিনটে কেস লেখার পর তারপরে এখানে সাম বের করতে হবে, s1 একবার, s2 একবার, s3 একবার, তারপরে কি ভ্যালু পুট করতে হবে। তো জিনিসটা ইয়া বড় হয়ে যাবে, তো ওটা করার কোনো দরকারই নেই, বিকজ আমাদের কাছে কি আছে, ইফ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা 0 হয় তাহলে বিটা প্লাস গামাটা অটোমেটিক মাইনাস আলফা হয়ে যাবে না। তাহলে আলটিমেট এই যে রুট গুলো ইজ ইকুইভ্যালেন্ট কি হয়ে গেল মাইনাস গামা মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা, তার মানে হচ্ছে মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস গামা। তার মানে এই ইকুয়েশনের রুট হচ্ছে আলফা বিটা গামা, আর তোকে ইকুয়েশন বের করতে বলেছে যার রুট গুলো হচ্ছে माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो कि इसमें ये इक्वेशन का रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा और तुमको चाहिए फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। मैंने बोला था कि अगर अल्फा बीटा गामा किसी का अल्फा बीटा क्वालिटी में बोला था किसी इक्वेशन का रूट है तो अगर उसका रूट के अल्फा के बीटा होगा इक्वेशन क्या होता है एक्स बाई के बिठा दो एक्स की जगह। सिमिलरली इसमें क्या होगा एक्स की जगह माइनस एक्स बिठा दिया तो डायरेक्ट आंसर चले আসবে। সিমিলারলি এটা কথা যাবে তাহলে আলফা স্কয়ার এটা কত হবে মাইনাস আলফা ফুট হবে তো তাহলে এটা হলো মাইনাস আলফা এটা মাইনাস বিটা এটা মাইনাস গামা ইকুয়েশনটা একই হয়ে যাবে সেম সেকেন্ড आंसरটাও সেম ঠিক আছে। আচ্ছা যদি এটা উল্টো থাকতো থাক এটুকু থাক বাকি তো একটা কোশ্চেন আমি দিয়েছি ওটা কর নাহলে সবই যদি আমি বলে দেবো তোরা কি করবি ठीक है ये समझ में आया। बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा बिठा दो तो इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा रूट आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। अगर इसको माइनस 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 देखोगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा वैल्यू इक्वेशन सेम रहेगा जैसा पहले था। और अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा आएगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स बीटा। ये कोई भी इक्वेशन के लिए कंडीशन है মানে যে কোনো কোয়াড্রেটিক হোক বা কিউবিক হোক বা যাই হোক যদি সব রুটগুলো ইকুয়াল অ্যামাউন্টে বাড়ে বা কমে বা মাল্টিপ্লাই হয় বা ডিভাইড হয় বা রেসিপ্রোকাল হয় তো চেঞ্জগুলো বললাম কি অ্যাডিশন হলে মাইনাস হবে এক্স এর জায়গাতে এক্স মাইনাস কত করে দিবি যদি মাইনাস হয় তাহলে প্লাস করবি যদি মাল্টিপ্লাই হয় 2 দিয়ে ধর তাহলে এটাকে বাই 2 করে দে x বাই 2 বসিয়ে দে যদি ডিভিশন হয় তাহলে মাল্টিপ্লাই করে দে আর কি হয় রেসিপ্রোকাল হলে ঘুরিয়ে দিবি 1 বাই x করে দে। হয়ে গেছে এবারে
গুড, তাহলে একটা পার্ট আমি করালাম, যে পার্টে তোদের ডাউট ছিল দেখ এবারে দেখলে আশা করি বুঝতে পারবি, আর যদি এরপরেও বুঝতে না পারিস আমাকে বলিস, ঠিক আছে। নেক্সট আমি টপিক আনবো, তোর হচ্ছে সার্চ ইন্ডিসেস এন্ড আফটার দ্যাট হচ্ছে আমাদের লগারিদম। ওকে, চল বাই।